예, 1월 9일자 뉴욕타임스에서 조금 밑으로 내려가 가지고 이걸 해볼 텐데요. 이거요. Federal officials identify two, shot by Border Patrol in Portland, Oregon. 이걸 다뤄볼 텐데, 이게 미국 국내 뉴스에서, 미국에서는 이제 요란복잡한데요. 시끄러운데. 왜냐하면 이제 바로 며칠 전에 이 사건 때문에 미네소타에서, 미니애폴리스에서 이 살인 사건하고 연관된 건데요. 그래서 옆에 비디오가 있는데, 비디오가 이 오레곤주의 포틀랜드 사건이 아니고, 미네소타주의 미니애폴리스에서 사건에 관한 비디오입니다. 근데 관련되어 있기 때문에 비디오를 한번 보시고 그 다음에 오레곤 포틀랜드 사건에 관한 이야기를 좀 해볼 텐데요. 아까 제가 암시했듯이 국내에 계신 분들은 별 관심이 없을 거고 이제 미국에 계신 분들이 이제 구독자분들께서 조금 관심이 있을 것 같아서 이제 다뤄보겠습니다. 비디오 해보죠. 처음부터요. Our ask is to embrace the truth. Our ask is to embrace the truth. Our ask is to include the Bureau of Criminal Apprehension in this process because we in Minneapolis want a fair investigation. We got nothing to hide from here. All we want in Minneapolis is justice and the truth. By the way, we're not even talking just about full control here. We're talking about being at the table. We're talking about an investigation that includes the Bureau of Criminal Apprehension. There are laws that are around this. There are standards that are around this. They should have no concern about having a full and transparent investigation. See where that investigation leads. Look at the facts, collect the evidence. 거기까지입니다. 볼까요? Federal officials identify pair. 연방 관리들이 pair, 커플이요. 부부의 두 사람의 신원을 밝혀낸다. 그러면 신원을 밝혀낸다. 누군지를 밝힌다. 이건데요. Shot by, 이 pair가 총을 맞은 사람입니다. Border Patrol, 국경 순찰대원들에 의해서 총을 맞은 사람인데 in Portland, 오레곤주의 포틀랜드에서 The shooting during a traffic stop. 트래픽 스톱 중에 발생한 이 총격 사건인데요. 트래픽 스톱이라는 것은 하여튼 교통 문제 때문에 차를 정지시킨 거죠. 신호를 위반했든가 무슨 하다못해 라이선스 플레이트를 달고 있지 않아서 하여튼 그 경찰이 차량을 멈추게 하는 게 전부 다 트래픽 스톱입니다. 그 중에 발생한 이 총격 사건이 a day after the killing of a woman in Minneapolis by an ICE agent. 그래서 하루 후에 발생한 사건인데 킬링이 있고 나서 보면 여성이 죽었죠. 미네아폴리스에서 by an ICE agent. 이거 이민 단속국 요원에 의해서 미네아폴리스에서 한 여성이 살해당한 세 아이 엄마라고 그러죠. 한 후에 이거 포틀랜드에서 또 트래픽 스톱 중에 발생한 총격 사건이 generated, 만들어냈다는 겁니다. 원래 이제 생성하다, 없는 데에서 만들어내는 게 이제 파워 제너레이션처럼 생성에 만들어냈다는 겁니다. angry denunciation, 아주 분노에 찬 denunciation, 비난을 by local officials, 현지 관리들로부터의 현지 관리들에 의한 비난을 만들어냈습니다. 야기시켰다 이거죠. Police blocked off an area. 경찰이 한 구역을 블록했습니다. 봉쇄했어요. 봉쇄. near where 뭐뭐한, 그러니까 near a spot, 이런 것이 생각되어 있죠. 장소관계부사 앞에 뭐뭐한 장소 가까이에 있는 지역입니다. 어떤 지점을 그 지점에서 그 스팟에서 the victims of the shooting, 이 총격의 피해자들이 돌아가시는 우리 피해자보다는 희생자들이 총격의 희생자들이 were found, 발견된 in Portland, Oregon on Thursday afternoon, 목요일날 오후. The federal authorities on Friday released the names
그래서 금요일 날 이 연방 당국이 그 이름들을 공개했습니다. Of two people, 두 사람의 이름, who were shot, 이 사람들이 총을 맞았습니다. by immigration agents, immigration 요원들에 의해서 중요한 traffic stop 중에, 그러니까 차 멈춰라 뭐 이러는 중에 총을 맞았다는 거예요. In Portland, the day before, 그 전날, 그러니까 목요일 날 총을 맞은 겁니다. 그리고 금요일 날 하루 지나서 이름을 밝힌 겁니다. 그 피해자들의 이름을, 희생자들의 이름을. The shooting prompted angry denunciations. 이 총격 사건이 prompted, 촉발시켰다는 거죠. 분노에 찬 비난을 from local officials, 현지 관리들로부터의 분노에 찬 비난을 촉발시켰습니다. Who demanded, 이 관리들은 요구했습니다. An end to the Trump administration crackdown. 종식을 요구했는데 종식, 끝을 내라는 거죠. 트럼프 행정부의 crackdown. 탄압이요. 탄압 또는 뭐 단속, 여기서는 단속이라고 해야 되겠죠. 트럼프 행정부의 단속을 끝을 내라는 겁니다. Which they said was, 그들의 주장에 따르면 이 crackdown, 이 단속이 was making the city less safe. 이 포틀랜드 도시를 덜 안전하게 만들고 있다는 겁니다. 바로 당신들이 우리 도시를, 포틀랜드를 덜 안전하게 만드는 게 바로 당신이라는 겁니다. 이 불법 체류자가 아니고 바로 연방 기관들이 이 포틀랜드를 덜 안전하게 만들고 있다는 거죠. Department of Homeland Security officials said in a statement, 이거 DHS죠. DHS, 국토안보부 관리들이 말했습니다. 성명서에서 The man and the woman, 남녀가 죽었는데 identified as, 무엇으로 신원이 밝혀졌는데 as Luis David Nico Moncada, 그 다음에 Yolenis Betzabe Zambrano Contreras, 두 사람이 had both entered, 둘 다 들어왔어요. both는요, 앞에 갖다 놓을 수도 있고, both the man and woman 할 수도 있고, 그 다음에 동사 앞에 갖다 놓을 수도 있어요. both라는 이 대명사의 두 번째 위치는 동사 앞입니다. 동사 앞이라는 것은 조동사, 본동사가 있을 때는 그 사이를 말해요. 동사, 본동사 사이. 그래서 had both entered 합니다. 두 사람이 다 들어왔어요. 미국으로 들어왔습니다. 여기서 보듯이 enter가 타동사입니다. 미국을 들어왔는데 illegally, 불법적으로 from 베네수엘라로부터 들어온 사람들입니다. The federal authorities said, 연방 당국은 말하기를 the two people were associated with, 두 사람이 무엇과 관련이 있다는 거죠. were associated with Trend Araguay, 아주 유명한 갱단이죠. with roots, 이 갱단이 어디에 뿌리를 두고 있냐면 in a Venezuelan prison, 베네수엘라 깜빵에 뿌리를 두고 있어요. 왜냐? 깜빵이라는 게 원래 이 범죄자들을 양산하는 게 바로 깜빵이잖아요. 범죄자들을 훈련시키고 교육시키고 이거 스킬도 가르치면 정신적인 무장도 시키고 아주 좋은 데가 깜빵이죠. 깜빵에 뿌리를 두고 있는 갱단입니다. That has been a frequent target of, 그리고 그것은 빈번한 공격 대상이었다. 트럼프 대통령의 그래서 이 that의 선행사는 뭐냐? 정확하게 찍어내야 되겠죠. that의 선행사는 갱이죠. 베네수엘라 깜빵이 아니고 베네수엘라의 이 깜빵에 불리는 갱이요. 트렌드 아로가이라는 이 갱단이 트럼프 대통령의 빈번한 공격 대상이었습니다. Without providing immediate evidence, 제공함이 없이 즉각적인 증거를 제시함이 없이 for that assertion, 그런 주장에 대한. 그래서 이 말은 이거 즉각적인 그 증거, 즉각적으로 우리가 확인해 볼 수 있는 즉각적인 그런 증거를 제공하지 않았다는 말은 이걸 말하는 거예요. 연방 기관들이 말을 했는데 두 사람 연방 당국이 발표하면서 이름을 밝혔잖아요. 그 다음에 두 번째 한 말이 이 사람들은 이 갱단과 관련이 있다라고 발표했는데 그에 대한 증거가 뭐냐? 하여튼 증거가 없어요. They said, 당국은 말했습니다. 당국에서 the man had been arrested for, 남자는 체포되었다 for driving violations, 운전 규칙 위반 때문에 체포된 겁니다. In the United States, 미국에서. 그래서 체포된 적이 있다는 겁니다. 과거 완료를 쓴 거예요. 과거가 아니고 과거 완료를 쓴 것은 이번에 트래픽 스톱 중에 뭐 체포된 게 아니고 그냥 바로 죽었잖아요. 근데 죽기 전에 과거보다 하나 앞서서 발생하니까 과거 완료를 썼습니다. 그래서 이 드라이빙 바이올레이션으로 미국에서 체포된 적이 있다는 겁니다. 경험을 나타내요. Since 2022년에 미국으로 들어온 이래로
and had an order for removal. 그리고 had an order, 명령을 받았다는 겁니다. 명령을 가졌다는 말은 명령을 받았다 이 말이죠. for removal, 제거. 미국으로부터 제거 명령을 받은 상태였다는 겁니다. 미국으로부터의 출국 명령을 받았다는 거예요. The investigation into the shooting by U.S. Border Patrol agents. 그래서 U.S. Border Patrol agents, 미국 국경순찰대원들에 의한 이 총격 사건에 대한 수사가 investigation into입니다. 무엇에 대한 수사냐? 이 총격 사건에 대한 수사가 is being led by 누구에서 주도되고 있니? 주도 세력이 누구니? by federal 연방 당국에 의해서 수사가 이루어지고 있습니다. Who said? 연방 당국은 말했어요. on 금요일 날 아침에 뭐라고 발표했느냐면 both of the people, 두 사람 다 who were shot, 총을 맞은 두 사람 다 had been hospitalized, 병원에 입원되었다. 그 다음에 두 번째로 발표한 것은 뭐냐 하면 they would be taken into the custody, 그들이 custody, 그 보관 상태에 있을 거다요. 보관 상태로 데려가질 거다. by the FBI에 의해서 upon their release. 이 upon their release는 시간을 나타내요. 그들의 석방 시에, 그러니까 퇴원 시에, 병원에서 퇴원 시에 FBI에 의한 그런 보관이니까 여기서는 구속을 말합니다. 구속 상태로 있을 거다. FBI가 구속을 할 거다 이겁니다. 병원에서. 그러니까 두 사람이 총을 맞고 죽은 건 아니네요. 그래요? 그래서 지금 현재 병원에 있는데 퇴원하자마자 FBI가 그들을 데려가서 이제 구속을 시킬 거다 이건데요. 이러한 clear, yet 아직은 불분명했습니다. If the pair had legal representation, 그들이 이 두 사람이 법적인 대표를 가지고 있다라는 말은 변호인들을 가지고 있는지 없는지는 불분명했다는 거죠. City and state officials said on Thursday night. 그래서 이 포틀랜드라는 도시와 그 다음에 오레곤이라는 주의 관리들은 시와 주의 관리들은 목요일날 밤에 뭐라고 발표했냐면 they received no information. 그들은 아무 정보도 받은 게 없다. From federal officials, 연방 관리들로부터 아무 정보도 못 받았다. And were not even aware of, 그리고 심지어는 모른다. Which agency had shot the pair? 어떤 기관이 이 두 사람에게 총을 쏘았는지, 그러니까 어떤 기관의 사람들이 이 두 사람한테 총을 쏘았는지조차 모른다는 겁니다. Were not even aware of. 모른다 이거예요. Who were not immediately taken into custody. 이 두 사람이 즉각적으로 구금되진 않았습니다. taken into custody. 즉각적으로 구금되진 않았습니다. by federal authority. 연방 당국에 의해서. 그리고 drove about 2 miles. 그리고 이 사람들은요, 즉각적으로 연방 당국에서 말하자면 체포가 안 된 거예요. 그리고는 drove about 2 miles. 약 2마일을 차를 몰고 갔다는 겁니다. Who drove? 이 두 사람이 차를 몰고 갔어요. 약 2마일. 약 3.2km를 차를 몰고 앞으로 간 겁니다. 저는 아파트 단지로, where 단지에서 they were apparently living. 그들이 분명히 살고 있는 그 아파트 단지로 2마일을 차를 몰고 갔다는 거죠. 약 2마일. The State Attorney General, 오레곤주의 Attorney General 법무부 장관입니다. 이거 Attorney General 제1의 검사니까 법무부 장관이에요. Dan Rayfield가 said, the Oregon Department of Justice, 오레곤 법무부는, which he leads, 이 법무부를 자기가 이끌고 있는 법무부는 will be conducting its own investigation, 자체 수사를 실시하겠다는, 자체 수사를 수행하겠다는 것, 자체 수사를, 자체 of the shooting, 이 총격 사건에 대한 자체 수사를 실시하겠다. And the behavior of federal officers, 그리고 연방 이 관리들의 행태요. 행태에 대한 수사요. 그러니까 investigation 뒤에 of the shooting, 이 총격 사건과 그 다음에 the behavior, 연방 관리들의 행태를 조사하겠다는 겁니다. 자체적으로요. 주 차원에서. His office fought federal attempt. 이 오레곤주의 법무부가요. federal offense하고 싸웠다는 겁니다. 연방정부의 시도와 싸웠다는 거예요. 연방정부의 시도와 싸웠어요. 연방정부는 무슨 시도를 했냐면 to use National Guard troops, 주방해군
방위군 병력을 이용하겠다는, 주 방위군 군인들을 이용하겠다는 겁니다. To quell demonstrations. quell, 진압하는 겁니다. 시위들을 진압하기 위해서 주 방위군 군인들을 이용하겠다는 연방정부의 시도를 하고 싸운 겁니다. 어디에서 발생했냐면 at the Immigration and Customs Enforcement Building in Portland last year. 작년에 이거 포틀랜드에 있는 Immigration and Customs Enforcement Building, ICE요. 이거 ICE가 여기까지요. Immigration and Customs Enforcement가 ICE입니다. ICE라는 이 기관 건물에서 발생한 시위를 진압하는데 연방정부 쪽에서는 주 방위군을 이용하겠다는 겁니다. 그런데 이 오레곤주의 법무부 장관은 거기서 저항을 했다는 거죠. 그리고 in that case, 그리고 그 경우에 그 사건에 있어서라는 말이죠. 그 사건에 있어서 contended that 이하를 다툰 겁니다. that 이하를 다투다. 그래서 that 이하라고 주장했다 이겁니다. 강력하게. The federal response to demonstrators, 시위자들에 대한 연방정부의 대응이 was often disproportionate. 자주 disproportionate 했잖아. proportional은 거기에 비율이 맞는 겁니다. disproportionate 비율이 맞질 않아요. 시위를 3쯤 했는데 그러면 그 대응은요 하다못해 뭐 맥시멈 한 4쯤까지는 괜찮아. 근데 왜 400만큼 하냐고. 시위는 스케일이 3인데 왜 진압은 왜 400%만큼 하냐고. disproportionate 비율이 안 맞잖아. to the level of danger, 이 위험의 수준에 비율이 안 맞다는 겁니다. 비율이 안 맞아요. 과다하다는 거죠. Over the last 2 days, 지난 이틀 동안 we've had 2 shootings. 우리가 2건의 총격 사건을 겪었는데요. in 2 different states. 2개의 다른 주에서 라고 이 법무부 장관이 말을 했습니다. 즉 미네소타하고 오레곤하고 2 주에서 총격 사건이 있었는데 we've also had allegations. 그리고 또한 우리가 주장들을 가졌어요. 그동안에 어떠한 주장도 있었느냐 하면 in court of excessive, 법정에서요 어떤 주장들이 있었냐면 무엇에 관한 주장이 excessive force in Oregon, 오레곤주에서의 지나친 무력이요, 지나친 그 force, 그러니까 지나친 이런 경우에는 공권력 하면 됩니다. 지나친 오레곤주에서 지나친 공권력 행사에 대해서 법정에서 펼쳐진 그런 주장들이 또한 그동안 있었다는 겁니다. 법정에서 연방정부의 오레곤주에 와가지고 지나치게 무력을 행사한 것에 대한 고발들이 있었다는 겁니다. 주장들이 있었다는 거죠. There's a heightened sense of concern within the state. 오레곤주 안에서 고조된 우려의 그런 느낌, 우려에 대한 인식, 오레곤주에서는 고조된 우려의 인식이 지금 존재합니다. Our plan is, 우리의 계획은 뭐냐면 to go in, 들어가 가지고 look at the facts, 사무실로 가 가지고 go in이 사무실로 가겠다는 거예요. look at the facts, 사실들을 검토하겠다는 거죠. 사실들을 본다는 거니까 이는 objective matter, 객관적인 그 사건에서, 이거 조금은 안 좋지만 이는 objective matter, 객관적인 사건에서라는, 객관적인 일에서라고 그러는데 객관적인 시선에서 본다는 게 아니고 from an objective perspective, 객관적인 시선에서 바라보겠다고 그래야 되는데 from an objective perspective, 그렇게 해야 될 건 이는 objective matter라고 그러는데 객관적인 일에서 확인하기 위해서 what transpired, 발생하답니다. 어떤 일이 발생했는지 확인하기 위해서. 그리고 두 번째로는 there's an applicable state law violation, 그리고 적용 가능한 주법의 위반이, 오레곤주 법의 위반이 존재하는지 이 두 가지를 살펴보겠다는 겁니다. Mr. Rayfield said, 뭐라고 그러냐면 FBI was cooperating with, FBI가 협조 중이라고 그러죠. 협조 중이다. with what he termed a concurrent investigation. 그가 정의한 거나 마찬가지입니다. term은 용어, 그래서 define처럼 정의한 거. a concurrent investigation.
동시에 발생하는 수사라고 그가 명명한 그런 수사와 협조 중이다 이거죠. 그러니까 FBI와 연방 차원과 동시에 주 차원에서 발생하는 수사예요. 그래서 concurrent investigation은 이 오레곤 주 차원의 수사를 말합니다. 주 차원의 수사와 협조하고 있다는 겁니다. 왜요? 연방과 주 차원의 수사가, 근데 주 차원의 수사가 concurrent, 연방정부와 동시에 발생하는 수사다 이거죠. It's early. 지금 시기상조입니다. But I'm optimistic. 나는 낙관적이다. Dead-eyed 대해서 낙관적이라는 겁니다. Optimistic that 나는 dead-eyed 대해서 낙관적이다. Cooperation will continue. 협조가 계속될 것이다. 이 경우에 that은요, 지시형 명사라고 봐야 되겠네요. that이 명사를 접수가 that은 생략되어 있고, that cooperation. 그 협조가 계속될 것이다. 이렇게 말하는 게 자연스럽지. 그냥 협조가 계속될 것이는 좀 애매해요. 그러한 협조, 그 협조가, 근데 둘 다 가능하겠습니다. 그 협조해도 되고 그냥 이 that을 명사의 접속사라고 보고 생략 가능한 접속사라고 그냥 협조가 계속될 거다 해도 되겠습니다. 저는 이제 후자가 좀 더 가능성이 많은데요. 그냥 협조가 계속될 거다 하는 게 좋지. 그 협조는 좀 앞에 거하고 연결이 좀 이상해요. 그 협조보다는 그냥 협조가 계속될 것이다 라고 했다는 겁니다. 그래서 that은 명사의 접속사다. He said, working together is how we can rebuild trust. 협조하는 것이 다음과 같은 방식이라는 거죠. The way that에 해당하는 건데 뭐뭐하는 방식이다 이 말이에요. 그것을 흔히 회화에서는 how로 그냥 줄여버리는데 우리가 신뢰를 재구축하는 신뢰를 연방정부와 주정부 사이에 신뢰를 재구축할 수 있는 그런 방식이다 이겁니다. 방식이 뭐가 방식이냐? 협조하는 것. 포틀랜드, 오레곤 law enforcement officials, 포틀랜드 도시와 오레곤 주의 법 집행관들이 거기에 law enforcement 법 집행관들입니다. 법 집행관들은 이제 체포권을 가지고 있는 각종 기관들이요, 경찰, 검찰 등등, have not corroborated the federal assertion. corroborated 하면 증명하답니다. 아직은 증명을 안 했어요. The federal assertion, 연방정부의 주장을 증명하지 않은 겁니다. 그것을 증거를 가지고 뒷받침하지 않았다는 겁니다. 이걸 연방정부의 무엇에 관한 주장이냐면 of trend Araguay activity, 트렌드 아라과이 활동에 대한 이 깽단이요, 베네수엘라 이 깽단의 활동에 대한 연방정부의 주장을 이 주 차원에서는 corroborate 하지 않았다는 겁니다. 그것이 맞다라고 그 증명을 말하자면 verify처럼 검증해주지 않았다는 거예요. 아직은요. 오레곤에서 이 깽단들의 활동에 대해서요. though 그러나 neighbors at the apartment complex 그러나 이 아파트 단지에 있는 일사람들, 아파트 주민들은 where the couple fled 그 두 사람이 이 단지로 도망친 거죠. fled 도망쳤어요. 이 단지로 도망을 쳤는데 after they were shot 그들이 총을 맞고 나서 이 단지 안으로 차를 몰고 왔다며. 그래서 그들이 총을 맞고 나서 이 단지로 도망친 하여튼 이 단지의 주민들이 주어입니다. 주민들은 complain 계속해서 불평을 했어요. about drug activity 마약 활동 and crime 범죄 in the neighborhood 그 동네에 마약들 그냥 아무 데서나 그냥 마약 활동을 하고 계시고 그 다음에 범죄도 수시로 발생하고 있다라고 계속해서 비난을 했었다는 겁니다. 비난이 아니고 complain, 불평을 했다는 거죠. 불평을 전화 걸어가지고 아저씨 뭐하고 계세요? 이거 와서 왜 때려잡지 않고 뭐하고 계세요? 오레곤's Venezuelan community is tiny. 오레곤의 베네수엘라 교민 사회가요, tiny, 아주 조그마해요. 0.005% of the state population. 오레곤 전체 주 전체 인구의 0.05%를 차지합니다. According to recent census data, 최근의 인구 통계 조사의 데이터에 따르면 the police were alerted, 경찰이 alert 되어졌어요. 말하자면 경찰이 비상 연락을 받은 겁니다. alert 되어졌다는 거예요. 경찰한테 비상이 간 거예요. to the shooting, 이 총격 사건에 대해서 비상 연락을 받은 겁니다. 이 수동태가 우리말로는 하면
이 총격 사건에 대해서 아주 긴급 통보를 받았어요. 목요일 날 언제냐 하면 the injured man called 911 부상당한 남자가 911에 전화를 했을 때 근데 Bob Day라는 사람에 따르면 이 사람은 포틀랜드 police chief, 포틀랜드 경찰국장이네요. The immigration agents involved in the shooting 이 총격 사건에 관여한 이미그레이션 요원들은 were no longer on the scene. 더 이상 현장에 있지 않았습니다. 벌써 현장을 이탈했다 이거죠. When local officers arrived. 현지 포틀랜드 시 당국의 경찰관들이 도착했을 때는 더 이상 없었어요. Chief Day suggested. 그래서 이 데이라는 포틀랜드의 경찰국장이 암시했습니다. Cooperation between federal and local officials was limited. 협조가 연방과 주 관리들 사이 협조가 was limited. 제한적이라고 그래요. 제한적. Which echoes 그러면 which의 선행사는 뭐겠습니까? which의 선행사는 주절 전체죠. 이렇게 이 협조가 제한적이라는 사실은 echoes the situation in Minneapolis. 미니애폴리스의 상황을 그대로 에코한다는 겁니다. 그대로 반영한다는 거죠. 그대로 반영하는 게 낫겠죠. 반영하고 있다. 그대로 메아리치게 만든다. 그대로 반영하고 있다요. Where 미니애폴리스에는 ICE 에이전트가 킬다고 여성을 죽게 만들었는데 in a vehicle 여성이 자기 차 안에서 총을 맞아서 죽은 겁니다. On Wednesday 수요일날 그리고 목요일날 포틀랜드 사건이 발생했습니다. 연달아 사건이 발생한 거죠. Minnesota top law enforcement agency said on Thursday 미네소타의 고위 법 집행기관 장이 경찰국장쯤이 말했죠. 목요일날 뭐라고 발표했느냐 하면 it had withdrawn from an investigation. 자기네는 경찰이 철수했다는 겁니다. from 수사로부터 철수했다. 왜냐하면 it was being denied access. 자기네 경찰이 denied 거절되어지고 있기 때문에 access 하면 접근이 거절되는 겁니다. 들어오지 마 한다는 겁니다. To evidence 증거에 대한 접근이 금지되고 있다는 겁니다. by federal 연방 기관들에 의해서 여러 가지 증거를 evidence 집합명사잖아요. 여러 종류의 증거에 대한 접근이 자신들한테 거절되고 있기 때문에 수사에서 손을 뗀다는 겁니다. That shooting prompted 그래서 미니애폴리스 총격 사건이 촉발시켰습니다. Angry demonstrators 분노에 찬 시위들을 촉발시켰습니다. And tearful vigils 그리고 눈물겨운 아주 눈물이 가득 찬 vigils 그 야간 그런 추모 모임 말이에요. 추모 모임을 vigil이라고 그러죠. vigil은 주로 밤에 발생하는 그런 모임입니다. 밤에 추모 모임을 촉발시킨 겁니다. 1과 2를 촉발시켰다 이겁니다. In remembrance of 누구를 기념하는 그 여성을 기념하는 그런 야간 추모 집회예요. Who was killed 살해당한 그 사람 이름이 루니 니콜 굿이라는 37살입니다. As in Portland on Thursday 목요일날 포틀랜드에서처럼 it exacerbated 이 미니애폴리스의 상황이 exacerbated long running tensions exacerbated 악화시킨 겁니다. 무엇은 aggravated 악화시켰어요. long running 오랫동안 계속된 텐션 긴장 관계를 악화시켰다 이겁니다. Between Minneapolis officials and the Trump administration. 그래서 포틀랜드와 마찬가지로 미니애폴리스에서도 미니애폴리스 관리들하고 그러니까 이 도시의 관리들 크게 보면 이제 미네소타 주 관리들하고 그다음에 트럼프 행정부 사이에 긴장을 오랫동안 계속되는 긴장을 악화시켰다는 겁니다. 지금 미네소타 주의 주지사가 누굽니까? 미네소타 주지사가 이제 미스터 월츠 아니에요. 미스터 월츠 이렇게 쓰겠죠. 네, 지난번 대선이요. 2024년 대선의 민주당 부통령 후보입니다. 부통령 후보. 민주당 사람이 주지사예요. 그러니까 눈에 가시처럼 여기는 거죠. 트럼프를 한껏 조롱했습니다. 부통령 후보가 하는 일이 뭔데? 그 대통령 후보 카멀라 해리스를 대신해서 부통령 후보가 상대 진영의 대통령 후보를 때려잡아야 되겠죠. 말로라도 때려잡아야 됩니다. 그러니까 트럼프 대통령은 아주 그냥 하찮은 인간으로 마냥
조롱했죠. 그래서 트럼프가 아주 미워하게 했죠. 그런 등등으로 해서 이제 오랫동안 지속되어 온 긴장관계를 악화시켰다는 겁니다. 무엇을 둘러싸고 악화됐니? Over a surge in federal immigration enforcement. surge, 급등이요. 뭐 급증, 갑작스럽게 증가시켰는데 연방정부의 이미그레이션 단속이요. 연방정부의 이제 불법 이민 단속에 있어서의 갑작스러운 단속의 증가, 단속의 강화를 둘러싸고 관계가 악화된 건데, 긴장이 악화된 건데, with city officials, with severe demanding 하니까 칸마하고 with가 나왔다 그러면 여기서 딱 끊고, 그 다음에 city officials가 주어고 demanding이 동사고 이렇게 하시면 됩니다. 그리고 시의 관리들이, 미니애폴리스라는 이 시의 관리들이 지금 강력하게 요구하고 있습니다. An end to the crackdown. 이 연방정부의 단속, 불법 이민 단속을 끝을 내라 라고 이 미니애폴리스 시 당국자들이 요구하고 있어요. In the case of the shooting in Portland, 다시 포틀랜드로 돌아와서 포틀랜드에서의 총격 사건의 경우에는 Homeland Security Officials, 그러니까 이 홈랜드라는 말이 DHS라는 말이죠. 국토안보부 관리들이 뭐라고 발표했냐면 Border Patrol Agents, 국경 순찰 대원들이 had been conducting, 계속해서 수행 중이었다는 겁니다. A targeted vehicle stop, 겨냥된 자동차 정지를 수행 중이라는 거예요. 여기서 여러분이 알아야 되는 게 targeted이라는 말입니다. 왜 targeted, 왜 겨냥된이라는 단어를 썼느냐 하면 겨냥되면은요 책임을 많이 면할 수 있어요. 그러니까 무차별적인 vehicle stop이 아니라 자기들이 딱 차량 번호를 지적하든가 아니면은 어떤 운전자에 대한 신상착의에 대해서 인상착의에 대해서 특정해가지고 딱 어떤 공격 목표를 정해가지고 vehicle stop을 했다는 겁니다. 그것에 대해서 잘못했다라고 할 사람은 아무도 없어요. 그냥 무작위로 나와서 그냥 심심하니까 vehicle stop을 하면 말썽이 되겠지만, 그래서 딱 어떤 특정한 목표를 가진 공격 목표를 딱 지정한 vehicle stop을 수행 중이었다는 겁니다. When they pulled over, 언제냐면 그들이 pulled over a truck, 트럭을 세우는 겁니다. pulled over는 갓길로 대라니까요. 트럭을 갓길로 대라고 했습니다. driven by Mr. Moncada, Mr. Moncada에서 운전되는 트럭을 길가에 세웠을 때 amid 무엇의 와중에서 collection of health clinics and offices, 이거요 collection of, 이거 한 무리의 병원들하고 그 다음에 사무실들이 amid이라는 말이 공간적인 개념이에요. 그것들이 많이 있는 병원하고 그 다음에 사무실들이 밀집한 지역에 있는 지역에서 트럭을 이제 길가에 세우도록 했다 이 말이죠. And that, 그리고 that이라는 것은 여기서 said that, 아까 이 that이 있잖아요. 말을 했다, that이라고. 그 다음에 두 번째입니다. 두 번째로는 다음과 같이 이거 DHS 오피셜들이, 국토안보부 관리들이 말한 건데요. An agent had fired, 한 요원이 총을 쏘았다는 겁니다. 언제 총을 쏘았냐면 after the driver tried to run them over, 운전자가 그들을, 이 요원들을요, 보더 패트롤 에이전트들을, 국경순찰대 요원들을요 run over 하려고 시도했을 때 그냥 갈아버리는 겁니다. run over. 갑자기 우리말 생각이 안 나는데, 차로요, 트럭으로 그들을 그냥 run over 하면, 그들을 그냥 밀고 나가면 그 앞에 있는 요원들이 땅에 넘어지잖아요. 그러면 그 위로 차가 지나가 버리겠다는 겁니다. 운전자가 그들을 run over 하려고 시도했을 때 총을 쏘았다는 거예요. A spokesman with Adventist Health, 이 기관에 근무하는 대변인, 이 기관이 뭐냐면 which operates the medical facilities near the shooting site, 이 총격 사건 현장 가까이에서 이 의료 시설을 운영하는 그런 기관의 대변인이 뭐라고 했냐면 the FBI had requested, FBI가 요청을 했었다. security camera footage, CCTV 카메라 footage를, 그러니까 CCTV 영상을 from the, 이 지역으로부터의 CCTV 영상 있으면 이거 우리한테 제출해 달라고 FBI가 와가지고 요구를 하더라.
Residents at the apartment complex, 아파트먼트 단지의 주민들은 where the victims were found, 이 피해자들, 희생자들이 발견된 이 아파트 단지의 주민들은 뭐라고 그랬냐면 they were both conscious and talking to police officers. 둘 다 하고 있다는 겁니다. 그들이 conscious, 의식하고 있고요. 그들이 의식하고 있다. 그리고 talking to police officers. 그리고 경찰들하고 이야기하고 있다. And emergency responders. 그 다음에 경찰들하고 그 다음에 비상 출동 요원들하고요. 비상시에 출동하는 출동 요원들하고 이야기하고 있다는 거. 그들이 알고 있고 그들이 의식을 하고 있고 이 전후 상황에 대해서 인식을 하고 있고 그 다음에 그래서 경찰관들하고 긴급 출동 요원들하고 지금 이야기를 하고 있다는 겁니다. 그 인터뷰에 응하고 있다는 거죠. While being loaded into ambulances. 앰뷸런스에 실려지는 동안에 그들은 그래서 이 두 사람이 실려지는 동안에 그들은 상황을 인식해서 어떤 일이 벌어졌는지 인식해서 경찰관들하고 계속 이야기를 했다는 거죠. sorry. 이거 그렇게 하니까 설득력이 없고 이 데일을 제가 잘못 봤습니다. 데일은 누구냐 하면 이 피해자들, 총을 맞은 사람들, 꽤 부상을 당했겠죠. 이 부상자들이 의식이 있었고, 완전히 제가 해석을 엉터리 했네요. 이 사람들이 컨셔스는 의식이 있었다는 겁니다. 의식이 있었어요. 그리고 경찰관들하고 긴급출동요원들하고 계속 이야기를 하고 있더라. 그러니까 상태가 괜찮다 이 말이죠. 중태 입어가지고 완전히 의식불명이 된 게 아니다 이거죠. 뭐 하는 동안에, 앰뷸런스로 실어지는 동안에 그런 상태더라라고, 상태더라라고 주민들이 말을 했다는 거네요. Emergency medical technicians described, 여기서 비상출동 의료 요원들이 묘사했습니다. 묘사, both victims, 두 이 희생자들, 두 피해자들 둘 다를 묘사했는데 뭐라고? As Spanish speakers, 스페인어를 하는 사람들로 in conversations captured by, 대화에서 captured, 포착된 대화 by emergency radio broadcasts. 이거 비상출동 무전 방송에서요. 무전기에서 나오는 목소리가 무전기 주로 이제 요원들이 하겠지만은 비상출동 그 요원들이 이제 물어보니까 바로 그 자리에서 이 사람들 대답하는 거 보니까 스페인어로 하더라 이거죠. The woman had a gunshot wound. 여성은요. 그러니까 남자 한 명, 여자 한 명이 다쳤는데 여성 한 명은 gunshot wound, 총상을 입었다는 거죠. 그렇죠. 가슴에 총상을 입었습니다. 그 다음에 EMT told, 비상출동 요원이 디스패처에게 말을 했다는 거예요. EMT가, 그러니까 앰뷸런스에 있는 사람들이, 디스패처는 이제 911, 우리 같으면 이제 9119지만, 그쪽 911에서 거기 본부에 앉아가지고, 배치하는 사람입니다. 디스패처한테 무전으로, EMT는, 이걸, 이머전시 메디컬 팀인가 그래서 이 비상출동 요원들이 디스패처 911 본부에다 그렇게 이야기를 하더라는 겁니다. 그리고 the man was described, 그리고 남자는 뭐라고 묘사되었냐면 having two gunshot wounds, 두 건의 총상을 입은 것으로, 두 번의 총상을 입은 것으로 묘사가 되었다는 겁니다. Demonstrations after the episode, 이 사건이 있고 나서 시위들이 lasted, 지속되었는데 late into the night, 밤 깊숙이까지, 밤이 깊을 때까지 계속되었다는 겁니다. On Thursday, 목요일날, and the Portland police arrested at least 6 people. 그리고 포틀랜드 경찰이 적어도 6명을 체포했다. The parking lot of the Southeast Portland Hospital Complex, 이 Southeast Portland 병원의 이거 5개 주차장이요. 야외 주차장은 where 이 병원 단지에서 the shooting occurred, 발생했는데 총격 사건이 발생했다. 근데 총격 사건이 발생한 게 정확히 어딘지가 애매해요. 이게 영어의 애매한 점인데요. 이 where는 이 컴플렉스를 받는 건지 아니면 그 앞에 있는 파킹랏을 받는 건지는 하느님만 알아. 아무도 몰라. 이거 글 쓴 사람은 알겠지만은, 그래서 거기에서 총격 사건이 발생했는데 was quiet, 조용했다, and cordon off, 그리고 cordon off, 출입이 금지되었다.
내용을 이까지 읽어보니까 왜 선행사는요, 병원은 아니고 파킹 5개 주차장입니다. 이 병원을 코드오프 할 수는 없어요. 병원 출입을 금지시킬 수는 없습니다. 코드오프는 줄을 쳐가지고 출입을 금지시키는 거예요. 출입 금지시키는 거. With yellow caution tape. 그 노란색 caution tape을 가지고 언제? Friday afternoon, 금요일날 오후에요. 그래서 God said, 그리고 그 경비가 뭐라고 했냐면 No one was working in the building. 누구도 이 건물에서 근무하고 있지 않다. 그래요. 그래서 where를 다시 수정해야 되니 where 선행사는 바로 앞에 있는 컴플렉스다. 이 병원, 거대한 병원 단지입니다. 이 병원에서 아무도 일을 하고 있지 않다. 그래요. 병원문 닫았다는 건가요? 그럼 말이 안 되는데. 근데 이제 입원 환자들은 있겠죠. 입원 환자들은 있는데 no one was working. 아무도 일을 안 하는데 그렇게 말하면 안 되지만요. 네. 입원 환자가 있는데 아무도 일을 안 해? 그럼 뭐 중환자들은 굶어 죽으라고? 아파서 죽으라고? A black sedan, 검은색 세단이 that was hit. 총을 맞았겠죠. With a shooting. When the shooting victims drove away. 이 총상을 입은 사람들이 drove away. 멀리 갔을 때 was towed away. 그 이상하네요. 블랙 세단이 that was hit. 블랙 세단이 총을 맞았습니다. 블랙 세단이 when the shooting victims drove away. 이렇게 했네요. 이 피해자들이 총을 차를 몰고 갔을 때 블랙 세단이 총을 맞은 겁니다. 블랙 세단을 타고 도망가는데 블랙 세단이 총을 맞았어요. was towed away. 그런데 그 블랙 세단은 towed away, 견인되었다는 겁니다. 목요일 밤에. 다음에 Governor Tina Kotek of Oregon demanded. 이거 주지사 티나 코텍이 강력하게 요구했습니다. Transparent investigation. 투명한 수사를 요구했습니다. Federal agents at the direction of the Department of Homeland Security. FBI 요원들이 at the direction of 누구의 지시를 받아? The Department of Homeland Security. 이 DHS 국토안보부의 지휘를 받아서 지휘를 받는 이 연방 요원들이 shattering trust. 신뢰를 산산조각내고 있다. She said on Thursday. 목요일날 그렇게 발표했습니다. 이거 오리건주도 민주당판이니까 전혀 트럼프 마음에 들 필요가 없죠. 눈치 볼 필요가 없습니다. 그러니까 만약 연방 정부를 비난하는 거네요. They're destroying day by day what we hold dear. 이 연방 요원들이 국토안보부가 뭐냐면 미국에서 지금 가장 큰 연방기관입니다. 국토안보부 2001년 9.11 사태가 생기고 나서 신생부서인데, 근데 국토안보부의 그 임무가 워낙 다양하다 보니까 가장 큰 부서가 되고 말하는데, 2001년에 새로 생긴 부서인데 지금 가장 큰 정부 부처가 되는데, DHA 요원들이 지금 파괴하고 있다는 겁니다. 매일매일 무엇을 파괴하느냐? What we hold dear. 이거 해석하지 못하면 안 되죠. 이거 찾아봅니다. 그러면 dear가 무슨 dear friend, 그 애끼는, 사랑하는 그런 말도 있죠. dear가 형용사입니다. dear가. 그러면 최소한 어떻게 생각하셔야 되냐면, 이 hold가 여기서 불완전 타동사구나를 알아차려야 돼요. 그래서 불완전 타동사에서 hold가 어떤 뜻을 나타내느냐를 찾아봐야 되겠죠. 그냥은 hold가 붙잡답니다. 왜 내 팔을 붙잡니? hold요. 붙잡다. 그런데 그래서 what은 목적어고 dear는 목적격 보호예요. 목적어 뒤에 목적격 형용사 보호가 나왔을 때 hold의 뜻이 무엇인지를 알아야 된다. 이제 불완전 타동사로 쓰였을 때 hold의 뜻. 무엇을 여기답니다. 그래서 우리가 귀중하게 여기는 것, 우리 오레곤주 사람들이, 오레곤 사람들이 귀중하게 여기는 것을 연방정부 의원들이 매일매일 파괴해버리고 있다는 겁니다. 그래서 what이 목적어, dear가 목적격 보호다 이거죠. 거기까지요. 수고했습니다.